കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് common sub-expression elimination അല്ലേ? So we are discussing about function preserving transformation, like what are the transformation that we can apply on a particular code, right? So which are the function preserving transformations? Common sub-expression elimination, copy propagation, dead code elimination, constant folding, and loop optimization. So these are the different ways that we can do optimization to improve a program without changing the function it computes. So while doing the optimization, it should not change the result, right? What we actually need is like you wanted to improve the program without changing the function it computes. So the main function preserving transformations are common sub-expression elimination, copy propagation, dead code elimination, constant folding, and loop optimization. And in this, you know very well about what is meant by common sub-expression elimination. എന്താണ് common sub-expression elimination എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? So in a set of statement, mainly in a 3 address code, if there are some statement which is executing, which are occurring repeatedly, and that value computes the same result, then we can call it as a common sub-expression. So that is actually the wastage of resources. സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വരിക, അതിന്റെ വാല്യൂ പോലും വ്യത്യാസമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആക്ച്വലി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വേസ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഹാവ് ടു എലിമിനേറ്റ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ. ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ? ഇവിടെയുള്ള കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ? അജ്മലെ, ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ഏതാ? അജ്മൽ, 4 into I. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഐ എം കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് T1 is equal to 4 into I. So same thing I am calculating here also. T4 is equal to 4 into I. This is actually common sub expression. So what I want actually, I wanted to eliminate it. How to eliminate it? T1 is equal to 4 into I. T2 is equal to A of T1. T3 is equal to 4 into J. This I have removed. Next statement is T5 into N. T6 equal to B of T4 nu pagaram what I will do? I'll replace it with T1. Instead of T4, I'll replace it with T1 plus 5. And if I'm doing this computation, if I'm doing this replacement, that is not going to affect the entire computation. Did it? നമുക്കിപ്പം നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഫൈനൽ റിസൾട്ടിന് അതൊരു തരത്തിലും ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വേണം ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ലോക്കൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്ലോബൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. ലോക്കൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി വിത്തിൻ എ ബേസിക് ബ്ലോക്ക്. ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബേസിക് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലോക്കൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻറ്റയർ ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഓർ ത്രൂ ഔട്ട് അക്രോസ് ദ ബേസിക് ബ്ലോക്ക്, അതായത് ഓൾറെഡി ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I'll replace it with that same code. That is known as global common sub-expression elimination. See here, inside the block B3, I am calculating T4 is equal to B into J. Okay, same thing I am using in the successive blocks. So what I will do? T8 is equal to 4 into J. T9 is equal to A of 8. A of 8 is equal to X. ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് T9 is equal to A of already ഇതിന് T4 എന്ന് പറയുന്നത് 4 into J ആണ്, right? അപ്പോൾ again no need of calculating it. So what I will do? I'll replace it with T4. ഇവിടെ കണ്ട നിങ്ങൾ T9 is equal to A of T8 എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. T8 ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി T8 എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ഞാൻ what I will do? I'll replace it with T4. T9 is equal to A of T4. A of T4 is equal to X. Clear ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഈ ലോക്കൽ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ. അഖിൽ, ദേവിക, റസാന, വിഷ്ണു, വൈഷ്ണവി,
നഫ, അഞ്ജിത, അഭിനവ്. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? അതോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും. അനക, കീർത്തന, മസ്ന, ജസ്ന, സഹല. ഓക്കെ ആണോടാ? നിതിൻ, കീർത്തന പറഞ്ഞേ, ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറയും പിള്ളേരെ, എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? ശരി. അപ്പോൾ കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ എലിമിനേഷനിൽ ഇനി ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത്രയും ചിന്തിക്കണ്ടു, സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വരികയാണ്, അതിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷനിൽ മാറ്റമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു 4 × I എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തുകൊണ്ടാ? അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഐന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എവിടെയും ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആവില്ലേ? അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ. So copy propagation means assignment of the form F is equal to G is called copy statement. So what is the idea behind copy propagation transformation is to use G for F. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ F is equal to G. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ G വരുന്നുണ്ടോ, അതായത് F is equal to G എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എഴുതുക? എവിടെയൊക്കെ എഫ് വരുന്നുണ്ടോ അതിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഐ എം റീപ്ലേസിംഗ്. ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇസ് ടു യൂസ് ജി ഫോർ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് എഫ്. So here copy propagation means that one variable that can be used instead of other. നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതിലേക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. This may not be appear to be an improvement, but we can consider it as an opportunity to eliminate the x value. Okay, അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ? സീരീസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ. ഞാൻ പൈ വാല്യൂ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം. സോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കോപ്പിയിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ആൻഡ് using that particular value instead of the another one. So here you can see, here I am initializing the pi value to x. So what is the pi value? X equal to 3.14. അപ്പോൾ pi എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് so what I am doing is like I am just writing pi value is initializing to x. Next what I want to do is like I want to calculate the area. Area എങ്ങനെയാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? A is equal to pi r square അല്ലേ? Okay, so pi into r into r. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് പകരം വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് പൈ ഐ എം ഓൾറെഡി ഇനീഷ്യലൈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ടു പൈ. എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ആർ. സോ ദിസ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ യൂസിങ് കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ ആസ് ഫോളോസ്. നമുക്ക് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പൈ എന്ന സാധനം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ എക്സിന് പകരം പൈ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് കിട്ടും. ഹിയർ ദ വേരിയബിൾ എക്സ് ഇസ് എലിമിനേറ്റഡ്. മനസ്സിലായോ അനക്ക ഈ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിലായി. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് വെച്ചോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3, എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് 3, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് 3 എന്ന് ചെയ്താൽ മതി. നോ നീഡ് ഓഫ് ഇനീഷ്യലൈസിങ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ടു ഹിയർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനാണ് നമ്മൾ കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക? The optimization using copy propagation can be done by replacing the value with another variable, and we can use that particular variable instead of the previous one. And you can eliminate some of the dead codes. Okay ano?
അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരുവാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. So you are writing giving an assignment x equal to y. So replace, you want to replace the uses of x with the uses of y. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. കുറെ നേരം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബാക്കിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് വൈ. ഓക്കെ, so normally it will say like if you are given with an assignment like x equal to y, you can replace later uses of x with uses of y. But the condition is there should not be any alteration or any modification should be done for y, the value y. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? If you are doing this copy propagation, it's actually make the code size to be smaller. Okay, so here I'll give you another example. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ? A is equal to D plus C, B is equal to D plus C. So these are some set of basic block. This is block B1, this is basic block B2, this is basic block B3. So in basic block B1 you have given with the statement A is equal to D plus C. B2 also you are doing the same one, D plus C, but it is initializing to B, and as a result of this I am assigning the value D plus C to C. പറയാൻ മനസ്സിലായി? അതായത് 3 ബേസിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു ബേസിക് ബ്ലോക്കിൽ D plus C is computed and the result is stored, result is initialized to A. What is the second statement? Second statement is similar to the first one. This is also calculating D plus C, this one, and the result is stored inside B. What is the next statement? Control is either coming from B1 or from B2 and I am assigning the D plus C value to C. ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. So what I am doing is like I wanted to do the copy propagation here. So what I have done is like I am assigning the value of D plus C to a temporary variable called T. ഇവിടെ നോക്കിയേ, T is equal to D plus C, T equal to D plus C, and T value is assigning to A and T value is assigning to B. Then C is giving the value T. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം ഒന്നിൽ എയും ഒന്നിൽ ബിയും എഴുതിയത്? അതിന് പകരം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ T is equal to D plus C എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരെ? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് എങ്ങനെയാ? A is equal to D plus C എന്നാണ് നമ്മുടെ കോഡ് അല്ലേ? See this, A is equal to D plus C, B equal to D plus C. So what I am doing is like similar computation, common sub expression present here. So what I am doing is like I am recalculating it like T is equal to D plus C, and that value is assigning to A. Here also same thing, T is equal to D plus C and B is equal to T. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ T is equal to D plus C B1ലും B2ലും ചെയ്തത്? സെയിം എക്സ്പ്രഷൻ അല്ലേ, എന്തിനാണ് ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം ചെയ്തത്? Why? Because you just see here how the control is. നമ്മളിപ്പം top to bottom ആണ് control flow വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ if it is reaching to block B1 and it is directly going to B3, okay, and in this block I didn't write T is equal to D plus C. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ A is equal to D plus C എന്നും B equal to D plus C എന്നും that value is assigning to C equal to D plus C എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ D plus Cനെ വേറൊരു വേരിയബിൾ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ D plus C എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് വെച്ചോ. T is equal to D plus C, A is equal to T. Okay, that I am calculating inside the block B1. Okay, already T equal to D plus C ആണ്, അത് കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ അതിന് പകരം B equal to T എന്ന് മാത്രം എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ.
അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ നമുക്കറിയില്ല വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി എന്നറിയില്ല, റൈറ്റ്. ഇനിയിപ്പോൾ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ബ്ലോക്ക് B2 B3യിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ B3യിലേക്ക് ടി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടീന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയണ്ടേ. ടിയിൽ എന്താണ് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ലെന്ന് അറിയണ്ടേ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിലും ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന സെയിം കോമൺ സബ് എക്സ്പ്രഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ ആയോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ പ്രണവ്, നിതിൻ, നേഹ, കീർത്തന, സിനാൻ? മനസ്സിലായ? അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതായിരുന്നു ഇതിനെ. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് സി, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി, അതായത് സി വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി. ഇതിപ്പോ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാത്രമാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി, ഒറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബ്ലോക്കൊന്നും കൺട്രോൾ ഫ്ലോ വരാം. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയും വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയും വരാം. ഏത് ബ്ലോക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, രണ്ട് ബ്ലോക്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ടി വാല്യൂ എന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ബ്ലോക്കിലും ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് സി, ടി ഈക്വൽ ടു ഡി പ്ലസ് സി, ദ ടി വാല്യൂ ഇസ് അസൈനിങ് ടു എ, ദ ടി വാല്യൂ ഇസ് അസൈനിങ് ടു ബി, നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ടി ഇസ് അസൈനിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ സി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്, ഐ എം റീപ്ലേസിംഗ് d plus c computation with a variable called t. Okay, so that is actually replacing the use of d plus c by using a variable t. That is known as copy propagation. ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, x equal to t3, x equal to t3 and a of t2 is equal to t5, a of t4 is equal to x, go to b2. So this is a basic block. So initially what I am doing, t3 value is assigning to x. Okay. Then in next statement, I am doing a2 is equal to t5. Okay. Next is here t3 value x ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി, x ന് പകരം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ x can be replaced with t3. See this, x, what is x? X is t3. So I am simply eliminating x and I am rewriting like a of t4 is equal to t3. So you will get the same result, but you are eliminating the variable x. Clear ayo? Clear ano? Respond ചെയ്തേ അനക, മസ്ന, വൈഷ്ണവി, സഹല, സാരംഗ്. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ് കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ? എങ്ങനെയാ കോപ്പി പ്രൊപ്പഗേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക? The idea behind copy propagation is to copy propagation transformation is to use a variable instead of another one. So wherever possible, after that with that copy you will replace it, right? So അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ x equal to t3 എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെയുള്ള ഡെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല ആക്ച്വലി. x equal to t3 ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ആക്ച്വലി. Okay. Clear alle? Now we will move on to the next one, that is after copy propagation, next is dead code elimination. So what is meant by dead code elimination? A variable is live at a point in a program if its value can be used subsequently. Otherwise, we will call that particular variable as dead at that point. So dead code means the statement that compute the values that is never get used. Right? നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ റിസൾട്ട് we are not using anywhere in our program. So that particular thing is known as dead code elimination. Okay ആണോ? എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്?
എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്? സോ in a dead code elimination statement, some of the statement that we are initializing is not using inside our program, right? Then what we can say, we can remove it, and if you're removing it, that is not going to affect your entire program because it is dead. അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഡെഡ് സെൽസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ റിസൾട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഡ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ദ എൻറ്റയർ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. So what is the benefit of this dead code elimination? If 100 lines of code is there, but it is not affecting the program, then you can remove it. That means you can by doing the dead code elimination, it shrinks the size of the program, right? ഇത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ? ഇറ്റ് ഷ്രിങ്ക് ദ സൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം, റൈറ്റ്? Because some of the lines are dead and you can remove it, and it reduces running time. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ചില സമയത്ത് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷൻ? ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇസ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ റണ്ണിങ് ടൈം. ഓക്കെ ആണോ? എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഒരു ഗ്ലോബൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓർമ്മയില്ലേ? ലൈക്ക് ദിസ്. So I'm writing int global. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ ഓഫ് കോഡ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. void function int i equal to 1, global equal to 2, global equal to 1, return next is global equal to 3. ഓർമ്മയില്ലേ ഈ പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡെഡ് കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ? ഇവിടെ i equal to 1 എന്ന് പറയുന്ന കോഡ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയും യൂസ് ചെയ്തില്ല. സോ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ ഡെഡ് കോഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്ലോബൽ ഈക്വൽ ടു 1, ഗ്ലോബൽ ഈക്വൽ ടു 2. സെയിം വേരിയബിളിനെ ആദ്യം ഗ്ലോബലിന്റെ വാല്യൂ 1 ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ നിങ്ങളത് 2 ആക്കി. അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് nowhere you are using this computation, so this is can also be considered as dead code. Any global 3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ, you are returning from this particular point, so it is not going to execute this set of code. So this also can be considered as a dead code. Okay no? Okay le? Anaka, Anjita, Anugrah, Vaishnavi. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ. ഇഫ് ഡീബഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡീബഗ്, ഇഫ് ഡീബഗ് പ്രിന്റ് ഡീബഗ് ഈക്വൽ ടു ഫാൾസ്. സോ ദിസ് ഇസ് സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇഫ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ. ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഇഫ് ഡീബഗ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള കമാൻഡ് കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ ഡീബഗിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ വാട്ട് ഐം സെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് സെറ്റിംഗ് ആസ് ഫാൾസ്. ഇഫ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ. That means copy propagation changes debug by false. Then the print statement is dead actually because it is never going to execute. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, ഇവിടെ debug എന്ന് പറയുന്നത് false ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു. So wherever debug is there you can replace it with false. അത് copy propagation. So if false print എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, if true then print എന്നാണ് എപ്പോഴും കൂടി വരിക. ഈ ifന്റെ ഉള്ളിലെ വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഈ ഫോൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യില്ല, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. That means copy propagation changes debug by false. Then print statement is actually become dead because it is never going to execute. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെഡ് കോഡ് എന്ന് പറയാം. So there will be live variable and dead point will be there, and dead code computes that compute value that are never get used. That is known as dead code elimination. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്. ഇവിടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു T3, എ ഓഫ് T2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു T5, എ ഓഫ് T4 ഈക്വൽ ടു T3, ഗോ ടു ആൻഡ് B2 എന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ഈ എ ഓഫ് T4 പകരം ഞാൻ
T3ക്ക് പകരം എക്സ് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ഈ എക്സ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഡെഡ് അല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എക്സ് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? I have written x equal to T3, but here a of T4 is equal to T3, right? So I didn't use this value of x anywhere inside my program, so I can simply remove it. That is a dead code, right? So after removing this dead code, what you will get? A of T3 is equal to T5, T4 equal to T3, code 20. Okay, is that okay? Ajmal, Advait, Abhinav, Adarsh, Neha, Nafa. Okay. So next one is loop optimization. So in loop optimization, running time of a program can be improved if we decrease the number of instructions inside the loop. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം, നമ്മൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എപ്പോഴും ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ലൂപ്പിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിപ്പം I less than 1000 എന്നാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്, 1000 ടൈം ചിലപ്പോൾ ആ ലൂപ്പിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ അത് ലൂപ്പിന്റെ പുറത്ത് കിടന്നാലും ഉള്ളിൽ കിടന്നാലും വലിയ എഫക്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ഇഫ് യു റിമൂവിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. In loop optimization, running time of a program can be improved if we decrease the number of instructions in the inner loop. So techniques are code motion, indection variable elimination and strength reduction. നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം. കോഡ് മോഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു. കോഡ് മോഷൻ you are writing a for loop for I equal to 0, I less than n, I plus plus, then x equal to y plus z. A of I is equal to 6 into I. Okay, so how many, if I'm giving n value as 10 times, so I'm assigning n value as 10, how many times this loop will execute? ആദ്യം a of 0 ആവും, എന്നിട്ട് 6 into 0 ചെയ്യും. അടുത്തത് a of 1 ആവും, 6 into 1 ചെയ്യും. a of 2 ആവും, 6 into 2 ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ തവണ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഏത് തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും? a of 10 വരെ ലെസ് ദാൻ a of 9 വരെ ചെയ്യും. Isn't it? അല്ലേടാ? അല്ലേ മക്കളെ? 0 to 9 വരെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ? 10 ആവുന്ന സമയത്ത് ലൂപ്പ് ഒന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, x ഈക്വൽ ടു y പ്ലസ് z. ഈ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ലൂപ്പിന്റെ ഐട്രേഷൻ നടക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ വാല്യൂയിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുമോ? x ഈക്വൽ ടു y പ്ലസ് z. ഐന്റെ വാല്യൂ 0 ആയി കഴിഞ്ഞാലും എക്സിന്റെ വാല്യൂയിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? വൈയും സെറ്റും ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ ലൂപ്പിന് പുറത്ത് എവിടെയോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഐന്റെ വാല്യൂ 1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും x ഈക്വൽ ടു y പ്ലസ് z തന്നെയാണ്. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ x ഓൾറെഡി 2 എന്നും y ഈക്വൽ ടു y ഈക്വൽ ടു 3 എന്നും z ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. I 0 ആകുമ്പോഴും എക്സിന്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്, I 1 ആകുമ്പോഴും എക്സിന്റെ വാല്യൂ 5 ആണ്. ഇനി I 2 ആകുമ്പോഴോ അപ്പോഴും x ഈക്വൽ ടു y പ്ലസ് z തന്നെയാണ്, 2 പ്ലസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാവിംഗ് എൻ എഫക്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ലൂപ്പ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ ഔട്ട്സൈഡ്. ലൂപ്പിനുള്ളിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ലൂപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ വാല്യൂവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല. സോ സിംപ്ലി ഐ ക്യാൻ റിമൂവ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ റീറൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. I can write that particular statement outside the loop and the statement which is affecting the loop iteration that will be included inside the loop, and I can rewrite like this. A of I is equal to 6 into I. ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ? ഈ സമയത്ത് ഈ ലൂപ്പിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസിനോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസിനോ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ? ഉണ്ടാവോ നിതിൻ, അഞ്ജലി, ശ്രീഷ്മ, ഷിറോണ, റോഷൻ പറഞ്ഞേ, എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്ത് എഴുതാലോ.
അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് code motion. That means which move the code outside of the loop, it won't have any difference if it is executed inside or outside the loop. Okay ആണോ? Okay ആണോ? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. It's a transformation that captures expression that get the same result independent of the number of time a loop is executed and the calculated result before the loop. Okay. Okay ആണോ? വേറൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം. അതായത് ഇങ്ങനെ a equal to ഞാനിപ്പം 200 എന്ന് എഴുതി വെച്ചോ. While a less than 0, calculate b is equal to x plus y if a mod b equal to 0, printf percentage d comma a. ഇവിടെ എന്താ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം? എന്റെ വാല്യൂ 2000 ആണ്. എ മോഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, എന്റെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, ബിന്റെ വാല്യൂല് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിനെ ലൂപ്പിന്റെ പുറത്ത് എഴുതാം. സോ ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ will remove the statement which is executing inside the loop will be moved outside if it is not changing the loop execution or the number of times the loop is executing. അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ആക്ച്വലി ഇത് ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? ഇത്രയും തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൈം ആൻഡ് പവർ ആണ് ആക്ച്വലി വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അതിന് പുറത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ. കോഡ് മോഷൻ മനസ്സിലായോ? കോഡ് മോഷൻ മനസ്സിലായോ? സേ യെസ് ഓർ നോ? വേഗം പറ. മനസ്സിലായോ അനക, മസ്ന, വിഷ്ണു? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ്, നമുക്ക് 3 minutes left. Okay. Next is induction variable. Induction variable means a variable x is said to be induction variable if there is a positive or negative constant c such that at each time x is assigned its value increased by c. That means ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ എക്സ് എടുക്കണം വിചാരിച്ചോ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഐന്റെ വാല്യൂ ഓരോ തവണയും എങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ആവുന്നത്? ഐ പ്ലസ് പ്ലസ്, അതായത് ഇനീഷ്യലി ഐന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, അടുത്ത കേസിൽ ഐന്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ ഐന്റെ വാല്യൂ 2 ആണ്. ഇനി ഇതിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലോ ജെന്റെ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലി 0, രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ 17, മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ 17 into 2, അതായത് ആഡിങ് വിത്ത് 17 വിത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അത് പോകുന്നത് അല്ലെ. ആദ്യം 17 ആയിരുന്നു, പിന്നെ 17 + 17 34 ആവുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ 17 into 3 ആണ്. അങ്ങനെയാണ് അത് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. അപ്പൊ വേരിയബിൾ എക്സ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഓർ എ നെഗറ്റീവ് കോൺസ്റ്റന്റ് സി സച്ച് ദാറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് ടൈം അസൈൻഡ് വാല്യൂസ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ സി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാലോ. ഞാനിപ്പം ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ എന്താ വരിക? ഇവിടെ ഐന്റെ വാല്യൂ 0, ജെന്റെ വാല്യൂ 0. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ കേസിൽ. രണ്ടാമത്തെ കേസിലോ ഐ ഈക്വൽ ടു 1, ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 34. ഇതേ സാധനം തന്നെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റാറിന് പകരം പ്ലസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഇതിന് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് റീപ്ലേസിങ് എക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്പറേറ്റർ വിത്ത് ചീപ്പർ വൺ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ? ഇനീഷ്യലി ജെന്റെ വാല്യൂ 17 ആണ്, റൈറ്റ്? ഐന്റെ വാല്യൂ 0 ആയി, ജെന്റെ വാല്യൂ 17, റൈറ്റ്? അടുത്ത കേസിലോ ഐന്റെ വാല്യൂ 1 ആവുന്ന കേസിൽ ജെന്റെ വാല്യൂ 17 + 17 എന്നുവെച്ചാൽ എത്രയാ? 34. അതന്നല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഹിയർ, ഐ ഹാവ് ഫൗണ്ടഡ് ദ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ. ഏത് വേരിയബിളിനാണോ
ലൂപ്പ് ഐട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാല്യൂവിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നത്, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഐ എം റീപ്ലേസിംഗ് ദി ചീപ്പസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ, എക്സ്പെൻസീവ് ഓപ്പറേറ്റർ വിത്ത് ചീപ്പസ്റ്റ് വൺ. ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഇൻറ്റു ഐന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, 17 വെച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ സ്റ്റാറിനെ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് അഡീഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ എന്ന്. ഓർമ്മയില്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? യെസ് ഓർ നോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് ശരിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ. അതായത് ആ ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ കുറയും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, എന്തായാലും തീരില്ല, അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ചെറിയ 2 എണ്ണം കൂടെയുള്ളൂ. ഞാൻ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിളും കൂടെ എടുക്കട്ടെ. ബാക്കി രണ്ടും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത്, സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷനും കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നിട്ട് നിർത്താം. ഓക്കെ, 2 മിനിറ്റ്. ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൂപ്പിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇനീഷ്യലി ഫസ്റ്റ് B1 എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിൽ ഐന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ 2 ആണ് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? I ഈക്വൽ ടു 0, T1 n 2 മൈനസ് 2 എന്ന് വെച്ചാൽ T1 0, T2 എന്ന് വെച്ചാൽ 4 ഇൻറ്റു I എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഇൻറ്റു 0 0 കിട്ടും. ഓക്കെ, അതിനെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എഴുതുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെയാ? ഐയും എന്നും ഇവിടെയുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ അല്ലേ? ഐ കൂടുകയോ കുറയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടുത്തെ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ ആണ് ഐ എന്നും. അതിനെ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുന്നു? 4 ഇൻറ്റു എൻ. എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഇനീഷ്യലി? ഇത് തെറ്റാണ്, ഇവിടെ 4 ഇൻറ്റു എൻ. എൻ വാല്യൂ 2 ആണ്, അപ്പോൾ 8 കിട്ടി. T1ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? T1 മൈനസ് 8. T1 എന്ന് വെച്ചാൽ 8 ആണ്. 8 മൈനസ് 8 എന്ന് വെച്ചാൽ T1 0 കിട്ടും. T2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 4 ഇൻറ്റു ഐ. ഐ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ 0 ആണ്, 0 കിട്ടും. സീരീസ് T2 വാല്യൂ 0 കിട്ടി, T1 വാല്യൂ 0 കിട്ടി ഇവിടെ. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഐക്കും എന്നിനും പകരം ഞാൻ T1 and T2 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ലേ? ഇവിടെയുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു ഐയും എന്നും. ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടുകയോ കുറയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ അതിനെ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് T1 T2 വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തില്ലേ? അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സെയിം വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ രണ്ട് കേസിലും? ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ A of T2 is equal to 0, I equal to I plus 1, T2 is equal to T2 plus 4. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ വേരിയബിൾ, ഈ I equal to I plus 1 എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആക്ച്വലി ഡെഡ് കോഡാണ്. നമ്മളത് എവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒഴിവാക്കി നമ്മളിത് എങ്ങനെ എഴുതി? A of T2 is equal to 0, T2 is equal to T4. ഇവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ വേരിയബിൾ എലിമിനേഷൻ അല്ല, ഇവിടെ സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ, കോമൺ ഡെഡ് കോഡ് എലിമിനേഷനാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക. അടുത്തത് സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹയസ്റ്റ്, അതായത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അഡീഷൻ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും, അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിൽ. സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. Sorry for taking your 3 minutes extra.